Now, external version is the manipulation of the fetus from an unfavorable presentation, એટલે કે transverse presentation, into a favorable presentation for a birth, એટલે કે syphilic યા તો breech delivery પણ vertical presentation થઈ જશે, longitudinal થઈ જશે. External version is indicated from an abnormal presentation that exists after the 34th week. Monitor vital signs. If the pregnant client is Rh negative, ensure that the Rh NTD immunoglobulin was given at 28 weeks of gestation. કેમ? કારણ કે there is a chance કે લાઈક એક્સટર્નલ વર્ઝન કરે, ફિટસની પોઝિશન ચેન્જ કરવાનો ટ્રાય કરે અને પ્લાસેન્ટા ડિટેચ થઈ જાય, અબ્રપ્ટિયો પ્લાસેન્ટા થઈ જાય, ગમે તે જગ્યાએ બ્લડ કોન્ટેક્ટમાં આવી શકે છે. ઓકે, during friction or anything. So if it is very much important to confirm whether the mother is Rh negative or not, or if mother is Rh negative, then you need to confirm that mother has taken Rh immunoglobulin rogam or not. Remember, other name is rogam, Rh immunoglobulin, Rh anti-D gamma globulin. These all are the same. Prepare for a non-stress test to evaluate the fetal well-being. We can identify regarding fetal heart rate. IV fluid and tocolytic therapy may be administered to relax the uterus and permit easier manipulation of the fetus. Tocolytics is important. Like a diazepam. સ્ટીરોઇડ્સ છે એની અંદર મેડિસિન નેમ લખી દેવા દે. મેક્સેલ છે, કેલ્શિયમ ચેનલ બ્લોકર આપે છે, નિફેડિપિન છે. બસ મેક્સેલ્ફ આપણા ત્યાં તો અહીંયા ગાડી પ્રી એક્લેમ્પશિયા હોય કે એક્લેમ્પશિયા હોય એવી રીતના કોઈ પણ સિચ્યુએશન હોય ત્યારે આપણે મેક્સેલ્ફ આપતા હોય છે. જેટલી વાર ટોકોલાઇટિક આવે ને એટલે થોડુંક એવું બધું વિચારી લેવાનું કે કદાચ એવી કન્ડિશન હોય, હાઇપર ટેન્શન હોય, પ્રી એક્લેમ્પશિયા હોય. Okay, and administer and relax the uterus. Ultrasound is used during the procedure to evaluate the fetal position, placental placement. It is also important. Fetal position જો transverse હશે તો આપણે એને cephalic યા means longitudinal position કરવી પડશે. Placement placenta નું very much important. Okay, if it is the lower margin હશે તો આપણે કહીએ છીએ ને શું છે placenta previa. Okay, or internal cervix os cover કરેલો છે. So it is very much risky if you are performing vaginal delivery. કમ્પ્લીટ ક્લોઝ હશે તો થશે જ નહીં, કોન્ટ્રાઇન્ડિકેટેડ થઈ જશે. The abdominal wall is manipulated to direct the fetus into the cephalic presentation if possible. શું લખ્યું છે? એકદમ સિમ્પલ ભાષામાં કહીએ તો પેટને એ રીતે દબાણ આપવાનું કે જેથી બાળક ઊભું લોન્જિટ્યુડિનલમાં આવી જાય એવું કહેવા માંગે છે. ખ્યાલ આવ્યો ને? એક્સટર્નલ વર્ઝનનો યુટ્યુબ પર એવું હોય ને તો વિડીયો જોજો. આમ પેટને એવી રીતે કરશે, નીચેની સાઈડથી આમ લાવે, ઉપરની સાઈડથી આમ કરે, તો એવું કરતા કરતા બેબી થોડુંક મૂવ થશે. The abdominal wall is manipulated to direct the fetus into the cephalic presentation if possible. Monitor blood pressure to identify vena cava compression. જોડે આપણે સુપાઈ પોઝિશનમાં રાખેલું હશે પેશન્ટને તો સુપાઇન હાઇપોટેન્શન થવાના મેક્સિમમ ચાન્સીસ છે. We should also keep monitoring the BP of the patient. Monitor for unusual pain. અનયુઝ્યુઅલ પેઇન થતું હોય એના માટે મોનિટર કરવાનું. બરાબર. After the procedure, do the following. Perform non-stress test
before procedure, during procedure, after procedure, to evaluate the fetal well-being. એનાથી આપણને આઈડિયા આવી જશે કે fetal heart rate normal છે. Monitor for the uterine activity, bleeding, rupture of membrane. હવે આપણે આટલું પ્રેશર કરીશું એબ્ડોમિનલ વોલ પર તો ઓફકોર્સ એમનિયોટિક ફ્લુઇડ ઉપર પ્રેશર આવશે, બેબી ઉપર આવશે, તો there is a chance of the rupture of membrane. અંદરનું જે પ્રેશર છે એ પણ વધી જતું હોય એવી ફિલિંગ આવશે તો એના બલૂન ઉપર આપણે બહુ પ્રેશર કરીએ તો રપ્ચર થાય એવી જ રીતે અહીંયા થઈ શકે છે. એન્ડ ડિક્રીઝ ફિટલ એક્ટિવિટી. With RH negative client, perform Klehier-Betke test as prescribed to detect the presence of an amount of the fetal blood in the maternal circulation and to identify clients who need additional anti-D immunoglobulin. બરાબર, જો RH નેગેટિવ મધર હશે ને તો એના માટેનો ટેસ્ટ છે. પૂછાતો નથી એટલું બધું પણ તો બી થોડુંક ધ્યાનમાં રાખજો. નથી જ પૂછાતો ક્યારેય પણ તો પણ આપણે સ્પેશિયલ ટેસ્ટનું નામ છે ને એટલે અંડરલાઈન કરી રાખો. શું કરે છે, મધરના બ્લડની અંદર ફિટલ બ્લડ સેલ કેટલા મિક્સ થયા છે. ઇફ ઇટ ઇઝ અબાઉ ધ લિમિટ ધેન ઇટ ઇઝ રિક્વાયર્ડ ટુ એડમિનિસ્ટર એન્ટી ગ્લોબ્યુલિન અગેઇન. બરાબર, આને ઓલરેડી આપી તો દેવાનું જ છે પણ જો વધારે લાગી રહ્યું છે બરાબર તો ફરી આપવાનું. Episiotomy. An episiotomy is an incision made into the perineum to enlarge the vaginal outlet and facilitate the birth. The use of this procedure has declined dramatically in recent years. Previously બધા એવું કે એવું કમ્પલસરી કોઈ પણ હોય ને મધર એને એપિઝોટોમી આપી જ દે પ્રાઇમી ગ્રેવિડા એપિઝોટોમી આપવાની. ઓકે, પણ નાઉ ડેઝ ઇટ ઇઝ ડિક્રીઝ. Check the episiotomy site. Institute measures to relieve the pain. લોકલ એનેસ્થેશિયા વખતે વાત કરી હતી ને કે નીડલથી પહેલા લોકલ એનેસ્થેશિયા પેરિનિયમ પર એડમિનિસ્ટર કરે ને એના પછી એપિઝોટોમી આપે. અને મેં તમને એ પણ કહ્યું હતું કે કેમ ડિક્રીઝ થઈ રહ્યું છે કારણ કે એવો કોન્સેપ્ટ આવે છે કે એપિઝોટોમીમાં કડક જે મસલ્સ છે એ પણ કટ થઈ જાય છે. એના કરતાં પેરિનિયલ ટેર થશે તો જે લૂઝ અને વીક મસલ્સ હશે એ જગ્યાએ ટેર થશે. સ્ટીચ તો બંનેમાં લેવાના જ છે. ઓકે, પેરિનિયલ ટેર એક અલાઇનમેન્ટમાં નહીં હોય પણ સ્ટીચ તો લઈ શકીશું. Institute the measure to relieve the pain. Provide ice packs during the first 24 hours. Instruct the client in the use of an ice pack for the first 24 hours, then sits bath thereafter. Apply analgesic spray or ointment as prescribed. Provide perineal care using a clean technique. Again, analgesic use કરો અને give proper perineal care. 6 hourly, 8 hourly, postnatal mother છે, episiotomy છે, so perineal care is very much important. Now instruct the client in the proper care of the incision. બરાબર, ઇન્સિઝનની proper care માટે instruct the client to dry the perineal area from front to back. અંડરલાઈન કરી દેજો, front to back બહુ વાર આવે છે. To blot the area rather than the wipe it. Okay, means clean with sufficient water, not only wipe. Instruct the client to shower rather than bath in a tub. આને પણ અંડરલાઈન કરી લો, બધામાં આ જ ચાલશે. Reproductive hygiene માં કહો, reproductive diseases, infection, spread of infection, surgery of any type of reproductive, urinary, anal region, કોઈ પણ જાતની સર્જરી છે બધામાં સેમ વસ્તુ. Apply the perineal pad without touching the inner side surface of the pad. કેમ? કારણ કે ત્યાં આગળ એપિઝોટોમીના સ્ટીચીસ આવશે કોન્ટેક્ટમાં. ઓકે, અને તમે ટચ કરી લેશો તો તમે એને ઇન્ફેક્ટિવ કરી દો છો. Report any bleeding or a discharge from the episiotomy site to the primary healthcare provider if there is any more bleeding is there. Now another thing, forceps delivery. ખબર પડે છે ને?
એપિઝોડમી નેમ. બ્રેક મારવી હોય, રિવાઇઝ કરવું હોય તો કહેજો. પડી ને ખબર? હા મેમ. Okay. Now forceps delivery. Two double-crossed spoon-like articulated blades are used to assist in the delivery of the fetal head. Okay. forceps delivery પણ તમે YouTube ઉપર જોજો. ઘણી વસ્તુ આપણને બધાને બહુ વાર એક્સપોઝર ના થયો. મને એક જ ડિલિવરી જોયેલી છે પણ યાદ રહી ગઈ છે. ઓકે, તો આપણે આવું બધું યુટ્યુબ પર સર્ચ કરીને જોવાનું કે એકચ્યુઅલમાં શું થાય છે, તો આપણને વિઝ્યુલાઇઝેશનથી જલ્દી યાદ રહી જાય. અને તમને આવું બધું ના થાય. આ શું છે, ટુ ડબલ ક્રોસ્ડ છે, સ્પૂન લાઈક, આ બધું શું છે? પણ આપણે ફોર્સેપ જોયા તો છે, જો બીજી લેબમાં ને એમ આવી રીતના હોય છે સ્પૂન જેવા. બરાબર, માથું એની અંદર ફિટ કરીને ખેંચવાનું હોય છે. આર યુઝ ટુ assist the delivery of the fetal head. Reassure the client and explain the need for the forceps. Monitor the client and fundus. Monitor the client and the fetus during delivery. Check the neonate and client after delivery. Good focus hai. For any possible injury. Assist with repair of any laceration. બરાબર. If there is, because the perineum is rigid, બરાબર, અને આપણે આટલું મોટું ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ નાખીએ છે, હવે એના સેન્ટીમીટર જેટલું તો ડાયલેટેશન થયું નથી. એપિઝોટોમી આપી નથી આપી અને તમે આવી રીતના સ્ટ્રેચ કરો છો, તો ધેર ઇઝ અ ચાન્સ ઓફ લેસરેશન ઓર મસલ્સ ટેર. મસલ્સ બધા થોડા તૂટી જશે, તો આપણે એને રિપેર કરવાનું. હવે બીજું આવે છે વેક્યુમ એક્સટ્રેક્શન. એ તો આપણે જોયેલું છે. કયું મૂવી હતું? 3 ઇડિયટ્સ હતું ને, એની અંદર છે. A cap like a suction device is applied to the fetal head to facilitate the extraction. Cap is used to assist in delivery of the fetal head. Traction is applied during uterine contraction. એવું કે છે, ખેંચવાનું કઈ બંનેમાં, ફોર્સેપ હોય કે વેક્યુમ હોય. આપણે ખેંચવાનું ક્યારે છે કે જ્યારે મધરને પેઇન આવે, યુટ્રાઇન કોન્ટ્રાક્શન ચાલુ થાય અને મધર પુશ કરે, એ ટાઈમે જ આપણે ખેંચવાનું છે. અનનેસેસરી ખેંચવાનું નહીં, જ્યારે કોન્ટ્રાક્શન આવે ત્યારે જ. ટ્રેક્શન ઇઝ અપ્લાઇડ during the uterine contraction until descent of the fetal head is achieved. બરાબર, fetal head બહાર આવી જાય ત્યાં સુધી. The suction device should not be kept in place any longer than 25 minutes. જેનાથી આપણે જે હેડ ઉપર કરીશું ને વેક્યુમ, એની અંદર શું હશે, સક્શન અપ્લાય થતું હોય છે. બરાબર, તો લખ્યું છે નોટ લોંગર દેન 25 મિનિટ્સ. બરાબર, એનું પ્રેશર કેટલું હોવું જોઈએ, બરાબર, અને 25 મિનિટથી વધારે નહીં, જેટલું જલ્દી બને એટલું જલ્દી રિલીવ કરવાનું. બિચારો એટલા બિચારાના સોફ્ટ બોન્સ હોય, એની પર તમે આવું પ્રેશર વાળું અપ્લાય કરી દો છો, કેટલું બધું અંદર ઇન્ટરનલ હેમરેજ થાય. Assess the infant at birth. Now, monitor fetal heart rate frequently. Fetal monitoring should be used. Assess the infant at birth and throughout the postpartum period for the signs of cerebral trauma. Monitor for the developing cerebral hematoma. Whatever, if there is a chance of to develop cerebral hematoma. Caput succedaneum is normal and resolved in 24 hours. બરાબર, જે આપણે વેક્યુમ કરીશું ને એના લીધે કેપર સક્સીડેનિયમ થઈ જશે, પણ નહીં ખબર હોય. ખબર છે કેપર સક્સીડેનિયમ તમને? લાઈવ નહીં જોયું મેમ, પણ પેલું જે ઉપર બાઉન્સ એ થાય એ ને. હા, બસ બોગી હેડ થઈ જાય આવું. બરાબર, અને જે સિફેલો હિમેટોમાં ઉપર આપ્યું છે ને એમાં કેવું થાય, એક બાજુનું સૂજી ગયું છે આમ, એટલે હેડ આમ કરીને આમ થાય. બરાબર, કેમ એવું? કારણ કે પેલું હિમેટોમાં થાય છે, બ્લડનું થાય છે કલેક્શન. એટલે અહીંયા વચ્ચે તો પેલું પેરાઇટલ સુચર આવશે, એટલે કોઈ એક બાજુના બોનમાં જ બ્લડ કલેક્ટ થાય છે, તો એને રિઝોલ્વ થતા વીક્સ લાગશે. પણ કેપટ સક્સીડેનિયમ છે ને એની અંદર જે આપણું ઇન્ટરસ્ટિશિયલ ફ્લુઇડ હોય ને, CSF નહીં, ખાલી ઇન્ટરસ્ટિશિયલ ફ્લુઇડ, સોજા જેમ પગમાં આવે છે ને એવી રીતે, તો
તો એવું આવે છે. તો એ આપણી સુચર લાઈનને ક્રોસ કરીને આવો શેપ મધર બેબીનો બનાવી દેશે માથાનો. જ્યાં લગાવીએ ને ત્યાં બોગી હેડ કરી દે. બરાબર. બીજું શું આવે? હાઇડ્રોસેફેલસ આવે. બરાબર. હમ. પણ એમાં કશાનું એક્યુમ્યુલેશન થાય? CSF નું, સેરેબ્રો સ્પાઇનલ ફ્લુઇડનું, કે જેમાં બિગ હેડ થઈ જશે. ક્લિયર ને? હા. પણ એ આમાં નહીં આવે. એ કોન્જેનાઇટલ હાઇડ્રોસિફિલસ હોય એમાં. સિફેલોહિમેટોમા અને કેપર સક્સીડેનિયમ છે ને નોર્મલ. તો રિઝોલ્વ ઇન 24 અવર્સ લખેલું છે. 2 મેમ to 3 ડેઝમાં. નોર્મલ ક્યારે થાય? હા, કેપર સક્સીડેનિયમ 2-3 ડેઝમાં નોર્મલ જતું રહેશે. સિફેલોહિમેટોમા છે ને 2 વીક્સમાં નોર્મલ થશે. બરાબર ને? હિમેટોમા છે એટલે બ્લડ છે. કેપર સક્સીડેનિયમમાં ઇન્ટરસ્ટિશિયલ ફ્લુઇડ છે. બરાબર. નવ સિઝેરિયન ડિલિવરી. ચલો હવે આ એક એવું પેશન્ટ છે કે જેમાં ફોર્સેપ જેટલું નીચે જ નથી ગયું. ફોર્સેપ કે વેક્યુમ કરો એટલું. તો સિઝેરિયન ડિલિવરી છે. તો સિઝેરિયન સેક્શન ઇઝ ડિલિવરી ઓફ ધ ફીટસ યુઝ્યુઅલી થ્રુ અ transabdominal low segment incision of the uterus. ઓકે, શું લખેલું છે? એબ્ડોમિનલ પણ લોઅર સેગમેન્ટમાં. એટલે તમારે વિચારવાનું જસ્ટ અબાઉટ ધ મોન્સ પ્યુબિસ. એટલે ત્યાં આગળ કોઈ થીક મસલ્સ આવતા નથી. મસલ્સ એન્ડિંગ જ છે. જેમ એપિઝો આપીએ છે એમ ત્યાં આગળ થોડુંક વધારે મોટા અમાઉન્ટમાં થશે, પણ એ શું કહેવાય, મસલ્સના એન્ડ ઉપર છે, લોઅર સેગમેન્ટ પર છે. પ્રિવિયસલી કેવું થતું હતું? વર્ટિકલ. એવા અલગ અલગ ટાઈપના CS થતા હતા. તો વિચારો તમે, અમ્બેલિકસ નીચેના આખા પોર્શનમાં આવી રીતે કટ હોય, બરાબર, તો એ હીલ થતા કેટલો ટાઈમ લાગે? અહીંયા તો એવું ના થાય. હવે લોઅર સેગમેન્ટ સિઝેરિયન સેક્શનમાં lower segment incision of the uterus. Now pre-operative. If planned, prepare the client and partner. If an emergency, quickly explain the need and procedure to the pregnant client. એટલે fetal heart rate reduce થઈ રહ્યા છે, less than 70 થઈ ગયા છે. ઓકે, fetal distress છે, ગ્રીન કલરનું amniotic fluid આવે છે. બરાબર, આવું બધી વસ્તુઓ યાદ રાખવાની. એ બધા આખા ફિનોમેનોન છે. બરાબર. એટલે આમ તમને એક્ઝેક્ટ એવું નહીં કે આ સ્ટેજમાં શું ને આ સ્ટેજમાં શું, પણ આવી આવી કન્ડિશન હોય તો ત્યારે એ બધી જ કન્ડિશનમાં ઇમરજન્સી CS કરવું પડે. કારણ કે મેકોનિયમ લાઇકર આવશે ગ્રીનિશ કલરનું એમનિયોટિક ફ્લુઇડ, તો બેબી એ એસ્પિરેટ કરી જશે ને, પી જશે ને. બરાબર. એમનિયોટિક ફ્લુઇડ બેબી પીવે પણ ખરું અને યુરિન પણ પાસ કરે. ઓકે, પીવાનું પોસિબલ નથી તો ધેર ઇઝ અ ચાન્સ ઓફ કોન્જેનાઇટલ GI એનોમલી, ડાયજેસ્ટિવ ટ્રેક, ગેસ્ટ્રોઇન્ટેસ્ટિનલ. બરાબર. અને જો યુરિન પાસ નથી કરી શકતું બેબી બરાબર, તો ઓલિગ્યુરિયા થશે. ઓલિગોહાઇડ્રોમનિયોસ થશે. બરાબર. ઓલિગોહાઇડ્રોમનિયોસ ને પોલીહાઇડ્રોમનિયોસ. તો ઓલિગોહાઇડ્રોમનિયોસમાં શું થશે? ધેર ઇઝ અ રીનલ ડિઝીઝીસ. બેબી બરાબર યુરિન પાસ નથી કરતું, એમનિયોટિક ફ્લુઇડનું અમાઉન્ટ સફિશિયન્ટ નથી. Why? Because child is not able to pass the urine. If planned, prepare the client and partner. If an emergency, quickly explain the situation. Obtain informed consent. Ensure that the pre-operative diagnostic tests are done, including RH factor determination. કે RH factor determination કરવું પણ important છે. Prepare to insert an IV line and an indwelling urinary catheter. IV fluid ચઢાવવું પણ important છે, because there is a blood loss and indwelling catheter. કારણ કે બ્લેડર એમ્પ્ટી રાખવું જરૂરી છે. Prepare the abdomen as prescribed. Monitor the client and fetus continuously. Provide emotional support. Administer pre-operative medication as prescribed. Post-operative. Monitor vital signs. Perform fundal assessment. Evaluate incision site. Provide pain relief. Encourage turning, cuffing, and deep breathing.
encourage ambulation, encourage bonding and attachment with newborn. Barabar, mother baby should be together. Provide a psychological support. Monitor for the sign of infection and bleeding. Burning and pain or urination may indicate a bladder infection. Okay, if there is a burning or pain is there at that time. A tender uterus and foul smelling lochia may indicate a endometriasis. Underline કર દો. ડિલિવરી પછી યુટરસ થોડું ટેન્ડર રહે છે અને લોકિયામાંથી સ્મેલ આવે છે વજાઇનલ ડિસ્ચાર્જમાંથી, તો એન્ડોમેટ્રિયાસિસ પેશન્ટને થઈ ગયું હોય. A productive cough chill may indicate a pneumonia. Pain, redness or edema of an extremity may indicate a thrombophlebitis. Okay. તો અહીંયા આ ચેપ્ટર કમ્પ્લીટ 24 નંબરનું. Problem with labor and birth. 1 minute. પ્રાયોરિટી કોન્સેપ્ટ છે રિપ્રોડક્શન એન્ડ સેફટી. સેફટી વાળા, કમ્ફર્ટ ઇશ્યુ વાળા એવા બધા ઘણા બધા ક્વેશ્ચન્સ આવતા હોય છે. Problem with labor and birth, premature rupture of membrane. Premature rupture of membrane refers to the spontaneous rupture of amniotic membrane before the onset of the labor. Gestational age usually determines the plan and intervention. मतलब કે preterm છે તો શું કરવું, term છે તો શું કરવું. When the rupture of membrane is before term, birth will be delayed. Infection becomes a risk. જો એમ થયું કે લાઈક હજી હતા દિવસો લાઈક 72 hours ને એટલું હજી વધારે થોડો ટાઈમ બાકી છે, 37 week before છે, બરાબર, અને રપ્ચર થઈ ગયું મેમ્બ્રેન, તો એટલું જલ્દી બેબી ડિસેન્ડ નહીં થાય નીચે, બરાબર, ડિલિવરી નહીં થાય, તો there is a chance that microorganism will enter inside the baby's place. બરાબર, ખ્યાલ આવે ને તમને. યુટરસ કહી શકીએ આપણે, પણ યુટરસની પહેલા પણ બેગ ઓફ વોટર કટ થઈ ગયું તો સીધું ક્યાં શું એક્સપોઝ થઈ ગયું, બેબી એક્સપોઝ થઈ ગયું. સમજ પડી ને તો જ મને હા પાડજો. હા, બેબીની આગળ પણ વોટર હોય, બેબીની પાછળ પણ વોટર હોય. હવે આગળનું કટ થઈ ગયું તો ડાયરેક્ટ બેબી આવી ગયું, તો there is a chance of infection. Assessment. Presence of fluid pooling in the vaginal vault. Nitrazine test is positive. After we have referred this test. Amount, color, consistency and odor of fluid needs to be assessed. શેના માટે આવું કરવાનું? જો કલર તો રેડ હોય તો અબ્રાપ્ટિયો પ્લાસેન્ટા થઈ ગયું છે, ગ્રીન હોય તો મેકોનિયમ સ્ટેન લાઇકર થઈ ગયું છે, બેબી અંદર સ્ટૂલ પાસ કરી દીધું છે, બરાબર. કન્સિસ્ટન્સી જોવાની,
વાઇટલ સાઇન્સ આર મોનિટર્ડ. અમાઉન્ટ એટલે કેમ જોવાની અમાઉન્ટ? વધારે પડતું જ વોટર લીક થઈ જશે તો બેબી તો અંદર કોરું પડી જશે. કહે છે ને કે કોરું પડી ગયું. મીન્સ વોટર વધારે નીકળી ગયું તો બેબીને તો સર્વાઈવ થવા મૂવ થવા માટે જગ્યા જ નથી. Vital signs are monitored and elevated temperature may indicate the infection. બરાબર, જો ફીવર આવી ગયું છે તો ઇન્ફેક્શન થઈ ગયું છે. Fetal monitoring is necessary. Tachycardia in the fetus may indicate maternal infection. બરાબર, બેબીની અંદર અંડરલાઈન કરો ને, ટેકીકાર્ડિયા ઇન ફીટસ અને મેટર્નલ ઇન્ફેક્શન એટલે કે 160 થી વધારે હાઇડ્રેટ થઈ ગયા બેબીના તો મેટર્નલ ઇન્ફેક્શન છે. Assist with the test to assess the gestational age. Avoid vaginal examination because to the risk of infection. ગમે તેટલું સ્ટરાઇલ બધું યુઝ કરો ને તમે પીબી કરો, there is a chance કે જે એરમાં છે ને એ માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમ પણ અંદર એન્ટર થાય. Monitor maternal and fetal status for the sign of compromised infection. જોવાનું કે મધરને ટેમ્પરેચર છે, ફિટલ હાઇડ્રેટ 160 થી વધારે છે, સિનારીઓમાં એવું ક્યાંય પણ દેખાય તો શું જોવાનું, શું વિચારવાનું કે મધરને મેટર્નલ ઇન્ફેક્શન છે. ઓકે, થઈ ગયું છે. પછી ક્યાંક એવી બધી હિસ્ટ્રી દેખાય કે પ્રીમેચ્યોર રપ્ચર ઓફ મેમ્બ્રેન થઈ ગયું હતું તો શ્યોર થઈ ગયું. બરાબર. સો નાઉ વોટ વી આર ગોઈંગ ટુ ડુ, આસિસ વિથ ધ ટેસ્ટ. બરાબર, assess the gestational age. Vaginal examination avoid કરીશું. Monitor the maternal and fetal status for the sign of compromised infection. Administer antibiotic as prescribed. ચલો, આ એક કન્ડિશન કમ્પ્લીટ થઈ. ઇમ્પોર્ટન્ટ વન છે. બરાબર, પ્રીમેચ્યોર રપ્ચર ઓફ મેમ્બ્રેન અને એવું થાય ત્યારે ઇન્ફેક્શન થાય. હવે જે પ્રોલેપ્સ અમ્બેલિકલ કોર્ડ, umbilical cord બહાર આવવું. બરાબર, the umbilical cord is displaced between the presenting part and the amnion protruding through the cervix, causing compression of the cord and the compromising fetal circulation. જો કેટલું બધું આપ્યું છે. કોર્ડ છે ને ડિસ્પ્લેસ થઈને વચ્ચે જતો રહ્યો છે. પ્લેસ્ડ બિટવીન ક્યાં? પ્રેઝન્ટિંગ પાર્ટ, the amnion and or protruding through the cervix, causing the compression of the cord and compromising fetal circulation. કારણ કે કોર્ડની ઉપર વજન આવી ગયું છે, એમાંથી બ્લડ સર્ક્યુલેશન અટકી ગયું છે. જોયું? હવે અહીંયા નીચે આવી ગયું એની સાથે પણ કઈ પ્રોબ્લેમ નથી, કોર્ડ નીચે આવી ગયો પણ આ હેડ છે ને એ આ જેટલો કોર્ડ એરિયા છે ને એને દબાઈ દે છે. જોયું? અહીંયા જુઓ, એટલે બ્લડ હવે બેબીને ને બેબીને જ મળતું બંધ થઈ જશે. હવે આવું થાય ત્યારે કયું ડિસેલરેશન થતું હતું? વેરિયસ વેરિયેબલ ડિસેલરેશન. વેરિયેબલ. બરાબર, અને જો સિમ્પલી હેડ કોમ્પ્રેસ થતું હતું કોઈ પણ પ્રેઝન્ટિંગ પાર્ટ એટલે કે મીન્સ સર્વિક્સના કોઈ પણ બોની પ્રોમિનન્સ પર તો કયું થતું હતું? ખબર ના પડી, સોરી. સિમ્પલ હેડ એટલે કોમ્પ્રેસ થાય, પ્રેઝન્ટિંગ પાર્ટ કોમ્પ્રેસ થતું હતું ત્યારે અર્લી નતું થતું? હા, અર્લી ડિસેલરેશન. બરાબર, અને લેટ ડિસેલરેશનમાં શું થતું હતું? ખાલી એનો શું કહેવાય, પ્લેઝન્ટામાંથી બેબીને બ્લડ નતું મળતું. હા, વેરી ગુડ. કોર્ડ દબાતી હતી. ના, કોર્ડ નહીં દબાતી, પ્લાસેન્ટલ ઇનસફિશિયન્સી થઈ ગઈ, મધરનું બીપી વધી ગયું, ઓકે, હા. પ્લાસેન્ટા ડિટેચ થઈ ગયું. હા. બરાબર, યુટેરો પ્લાસેન્ટલ ઇનસફિશિયન્સી ઓર એની પ્લાસેન્ટલ ઇનસફિશિયન્ટ, કોઈ પ્લાસેન્ટાની જ પોતાની કન્ડિશન છે, યા તો મધરથી પ્લાસેન્ટા સુધી બ્લડ નથી જયું ત્યારે.
બરાબર. એ હા. જો એમનિયો ઇન્ફ્યુઝન જોયું, ફ્લુઇડ ને અહીંયાથી ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરે છે એટલે બેબી થોડું પુશ થાય. બરાબર, પીવી કરીને થોડું બેબીને પાછળની સાઈડ પર પુશ કરીએ તો બચી જાય. બરાબર. હમ. જો ઇન્ટરનલ ફીટલ હાર્ટ રેટ મોનિટરિંગ ડિવાઇસ, સ્કાલ્પ ઉપર પ્રોબ ને જોઈન્ટ કરવાનું, ખબર છે? પણ આ ક્યારે પોસિબલ થશે? ઇન્ટરનલ ફીટલ મોનિટર ઇલેક્ટ્રોડ લગાવવાનું કે જ્યારે પ્રીમેચ્યોર રપ્ચર ઓફ મેમ્બ્રેન યા તો મેમ્બ્રેન રપ્ચર થઈ ગયું હશે. બરાબર. રેપ્ચર મેમ્બ્રેન નહીં થયું હોય તો આપણે એના હેડને ટચ કરી શકીશું નહીં. નહીં. જો આવું કઉ છું, બેબી અહીંયા નીચે આવશે, અહીંયા ગાડી કટ થઈ જશે. જો અહીંયા કેવું ફ્લુઇડ બધું બહાર આવી ગયું. વધારે એક્સેસમાં બહાર આવી જવું જોઈએ નહીં. નહીં. બરાબર, પાછળનું બધું આમના એમ રહેશે. એનાથી એને ધક્કો વાગશે, થોડું વધારે ડિસેન્સ થશે. બીજું તમારે પૂછો તો પૂછજો હો, તમને એવું લાગતું હોય ને. હા. નેટ ઉપર જોવાનું મેં કહેલું છે. જે ફોર્સેપ જોયું, હા. વેક્યુમ છે એની નીચે. એકચ્યુઅલી ફોર્સેપને લગાવવાની સ્ટાઇલ હોય છે, એટલે મેં તમને કહ્યું કે વિડીયો જોજો. આમ હાથ કરીને હાથના ગાઈડન્સમાં આમ કરીને ફોર્સેપને એક નાખશે, પછી ફરી એના હાથને રિમૂવ કરશે, આ હાથને રિમૂવ કરશે, પછી આ બાજુથી આ બાજુ હાથ નાખશે ને હાથના ગાઈડન્સમાં ફોર્સેપને ધસડાવશે. ખ્યાલ આવ્યો ને? હા. ડાયરેક્ટલી આમ આમ તો નાખી નહીં દેવાય ફટાફટ. ઓકે. જો આ સેફેલો હિમેટોમા, હમ. બરાબર, જે તે જગ્યાએ ઇન્જરી થઈ હોય ને ત્યાં. જો પીટિંગીડીમાં જેવું છે. માથું જોયું કેવું ઊંચું થઈ ગયું છે, વેક્યુમ લગાયેલું હોય ને હમ. એવું. જો સબ ગેલ સબગેલિયલ હેમરેજ છે, કેપેટ સક્સીડિનિયમ છે, ફ્લુઇડ છે, ના સિફેલો હિમેટોમા છે. આ કેપેટ સક્સીડિનિયમ એન્ડ સિફેલો હિમેટોમા. બીજું કશું હતું નહીં ને? ના. પ્રોલેપ્સ umbilical cord, assessment. The place the client has a feeling that the something is coming through the vagina. ક્લાયન્ટ ને એવું લાગશે કે વજાઇનાની બહાર કશું કાઈ રહ્યું છે, કારણ કે બેબી તો એટલું ઇઝીલી આવશે નહીં. વચ્ચે જે જગ્યા હતી એમાંથી કોર્ડ સરકીને બહાર આવી ગયો એટલે એને ફીલ એવું આવશે, કારણ કે ડાયલેટેશન તો હશે ફૂલ. umbilical cord is visible or palpable from outside.
fetal heart rate is irregular and slow. બરાબર, આપણે વાત થઈ હતી ને કે લેસ ધેન 70 fetal heart rate થઈ જશે. fetal heart monitor shows variable deceleration. અંડરલાઈન કર દો. વેરિયેબલ ડિસેલરેશન ની અંદર નીચે બ્રેડિકાર્ડિયા. અત્યાર સુધીમાં ટેકિકાર્ડિયા ખાલી એક કન્ડિશનમાં થાય છે, એ છે કે મધરને ઇન્ફેક્શન થઈ ગયું, બરાબર, ત્યારે જ ફિટલ ટેકિકાર્ડિયા થાય છે. બાકી બધામાં શું થશે? બ્રેડી. After rupture of the membrane, if the fetal hypoxia is severe, બેબીને ઓક્સિજન મળતું જ નથી કારણ કે કોર્ડ ઉપર પ્રેશર આવી ગયું છે. રેપિડ ફિટલ એક્ટિવિટી મે occur and then cease. બરાબર, એટલે રેપિડ ફિટલ એક્ટિવિટી થાય ને એને જ આપણે કહીએ છીએ ફિટલ ડિસ્ટ્રેસ એન્ડ ધેન અટકી જાય છે. ઇન્ટરવેન્શન્સ. The nurse is caring for a client who is in the stage 1 labor transition phase and is 8 centimeter dilated. The client tells the nurse that it feels as if something is coming out through the vagina. The nurse notes on the fetal monitor that the fetal heart rate is slow and irregular. બરાબર, જો તમારે આ બધામાં છે ને એવું બધું આવે કેસ સ્ટડીમાં હાઇલાઇટ કરો તો શું અબનોર્મલ છે આ ઉપરનામાં? 8 સેન્ટીમીટર નું 10 સેન્ટીમીટર હોવું જોઈએ ડાયલેટેડ. ના વાંધો નહીં. આ ફિટલ હાર્ટ રેટ લો છે ને ઇરેગ્યુલર હા, છે. આપણે 8 સેન્ટીમીટર છે ને બસ સ્ટાર્ટિંગમાં તો એટલું હોઈ શકે ને 8 સેન્ટીમીટર. લાસ્ટ ટાઈમ એ થોડુંક વધતા વધતા 8 નું 9 થશે, 9 નું 10 થશે. હા. ઓકે, બરાબર. પણ પછી ધ ક્લાયન્ટ ટેલ્સ ધ નર્સ ધેટ ઇટ ફીલ્સ સમથિંગ કમિંગ આઉટ. બરાબર, તો સમથિંગ ઇઝ કમિંગ આઉટ છે ફ્રોમ વજાઇના. બરાબર, તો એ અબનોર્મલ થઈ ગયો. ધ નર્સ નોટ્સ ઓન ધ ફીટલ મોનિટર ધેટ fetal heart rate is slow and irregular. Again એ કેવું થઈ જશે? Abnormal થઈ જશે. The nurse checks the client and sees the umbilical cord protruding from the vagina. Okay, protrusion of umbilical cord abnormal થશે. જોવે છે ઈ તો. And takes the following action. તો હવે અસેસમેન્ટ થઈ ગયું. હવે એક્શનમાં કઈ પ્રાયોરિટી અને શું કરવાનું, શું લખશો? તો એલિવેટ્સ ધ ફિટલ પ્રેઝન્ટિંગ પાર્ટ through part that is lying on the cord, applying finger pressure with the sterile gloved hand to relieve the cord compression. બરાબર, આપણે પીવી તો કરી શકીએ છીએ, તેના હેડને થોડુંક આગું પાછું કરો, ધક્કો મારો, એવું કશું કરીને પણ કોર્ડને થોડું રિલીઝ કરો કે જેથી બ્લડ મળી શકે. Place the client into extreme Trendelenburg or the modified left lateral position or a knee chest position. Stays with the client, calls for the assistant and asks another person to notify the obstetrical healthcare provider immediately. બરાબર, પણ જો બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ, અંડરલાઇન ઇટ. Stays with the client. Don't ignore. બરાબર, પેશન્ટને છોડીને જવાનું નહીં જવાનું. બરાબર, એને સિલેક્ટ કરવાનું. પ્લેસ ધ ક્લાયન્ટ ઇન ટુ ટ્રેન્ડલેન્ડબર્ગ પોઝિશન. એમાં કોઈ ડાઉટ છે? આમ ઊંચું કરી દે એટલે ફિટસનું પ્રેશર આમ જતું રહેશે તો કોર્ડ થોડો રિલેક્સ થશે. બરાબર, તો દેટ ઇઝ ગુડ. અને અધરવાઇઝ નીચે પોઝિશન છે તો એમાં પણ બેબી ઉપરની સાઈડ પર જશે એટલે કોર્ડ થોડું રિલેક્સ થશે. Calls for the assistance and ask another person to notify the obstetrical healthcare provider immediately. Administer oxygen કેટલું? 8 to 10 liter per minute by face mask to the client. Wrap the umbilical cord loosely in the sterile towel saturated with the warm saline or a normal saline. બરાબર, એવું કહે છે કે લાઈક કોર્ડ વધારે પડતો બહાર છે તેને ખુલ્લો ના રહેવા દો, એને શું કરો? રેપ કરી દો. બરાબર, સ્ટરાઇલ વેટ ટોવેલથી, normal warm saline થી. બરાબર. Monitor for the fetal heart rate and assess the fetus for the hypoxia.
Prepare to start a strenuous fluids or increase the rate of the administration of existing appropriate solution. બરાબર, રેટ વધારી દો જે સોલ્યુશન અત્યારે ચાલુ છે એનો, યા તો પછી એડિશનલ ફ્લુઇડ આપો. રિંગલ લેક્ટેજ સોલ્યુશન ઇઝ બેસ્ટ એન્ડ નોર્મલ સલાઇન ઇઝ બેસ્ટ. પ્રિપેર ફોર ઇમિડિયેટ બર્થ વાયા સિઝરિયન સેક્શન. બરાબર, and document the event, action taken, and the client response. અહીંયા આપેલું જ છે જો ફિગર જોયું. Prolapse of the umbilical cord, not the pressure of the presenting part on the umbilical cord, which endanger fetal circulation. Occult, hidden prolapse of the cord. જો કયા hidden છે A B. મેમ પછી લાઈક ઇફ કોર્ડ વધારે બહાર નીકળી ગયો તો ડાયરેક્ટ સી સેક્શન જ કરવું પડે, નોર્મલ ડિલિવરી ફરી ના થાય કે થાય? સિઝરિયન પર જ જવા દેવાનું, પણ બેબીને તો ટેમ્પરરી એમ્યુનો ઇન્ફ્યુઝન મીન્સ હટાવવું તો પડશે ને. તમે સિઝરિયન ટેબલ પર લઈ જાઓ, સિઝરિયન કરો, ત્યાં સુધી બેબી આમ લટકેલું કોર્ડને દબાયેલું રાખશે તો ફીટલ હાઇડ્રેટ વધારે ઘટતા ઘટતા ડિસ્ટ્રેસ થઈ જશે. ઓકે. બરાબર, પણ જો આવી કન્ડિશન હોય ને તો એમાં નોર્મલ ડિલિવરી થઈ પણ જાય. કેસ વાઇઝ આમાં ડિફરન્ટ સિચ્યુએશન થાય. જો આમાં છે ને કોર્ડ થોડુંક જ અડેલો છે તો કોર્ડ ખસી જાય, બેબી આમ તેમ સહેજ થયું તો. પણ આવી કન્ડિશન છે તો થોડું ડિફિકલ્ટ છે, ના થાય જલ્દી. આખું તમે કેટલા ધક્કા મારશો, પણ આપણે ધક્કો તો મારવાનો જ છે બેબીને. ટ્રેન્ડ લાઇન બગ કરો, નીચેસ કરો, ફિંગરથી પુશ કરો, પણ કેટલો ટાઈમ સુધી રહેશે એ? જ્યાં સુધી સિઝરિયન કરીને બેબીને લો નહીં ત્યાં સુધી. બરાબર, ધ ગોલ ઇઝ, જો અહીંયા આપેલું જ છે સરસ, ધ ગોલ ઇઝ ટુ રિલીવ કોર્ડ પ્રેશર ઇમિડિયેટલી, નહીં તો ફીટલ હાઇડ્રેટ 70 પર લો જવા લાગશે, બ્લડ મળશે નહીં. સો દેટ ધ fetal receives adequate oxygenation. The nurse never attempts to push the cord into the uterus. ધારો કે આ બહાર આવી ગઈ છે તો કોર્ડને તમે ધક્કા મારશો તો કોર્ડ અગેન ફરી દબાશે. બરાબર, નહીં દબાશે તો ફરી પાછું ફીટસ ઉપર જ લોડ આવશે. આપણે ખાલી હેડને સહેજ ધક્કો મારવાનો. The situation is an emergency and delivery must be occur usually, જો અહીંયા વર્ડ વાપરેલો છે, most of the time via cesarean section. પણ આવું થોડું થોડું છે તો સિઝરિયન સુધી જવાની જરૂર રહેતી નથી, કારણ કે આપણે ઓલરેડી લેબર ટેબલ પર ઊભા જ છીએ. બરાબર, બેબી આવવાની તૈયારી હતી, સહેજ હવે આમાં આવું થઈ ગયું છે તો આપણે શું કરીએ, સહેજ આ ખસેડી દઈએ. બરાબર, તો શું છે હવે, હા, prolapse of umbilical cord, not the pressure of the presenting part on the umbilical cord which endanger the fetal circulation. બરાબર, હેડના પ્રેશરના લીધે ફીટલ સર્ક્યુલેશન ડિફિકલ્ટ થઈ જાય છે. occult, hidden prolapse of the cord. બરાબર, એ છે જો કોર્ડ નજીક આવી ગયો છે પણ ગમે ત્યારે નીકળી શકે. complete prolapse of the cord membrane and are intact. હવે અહીંયા તો થોડુંક જ હતું, અહીંયા તો જો નીચે સુધી આવી ગયું છે, પછી મેમ્બ્રેન તૂટેલું નથી, રપ્ચર ઓફ મેમ્બ્રેન થયું નથી. cord presenting in the front of the fetal head may be seen in the vagina. ઓકે, હવે એવું આવ્યું કે જેમાં કોર્ડ નીચે દેખાઈ આવે છે, આખી પાસ થઈને બહાર આવી ગઈ છે અને એની ઉપર અડધર અહીંયા ઉપર ક્યાંક પ્રેશર આવી રહ્યું છે. અને એના પછી છે ફ્રેન્ક બ્રીચ પ્રેઝન્ટેશન વિથ પ્રોલેપ્સ કોર્ડ. જો કોર્ડ પ્રોલેપ્સ તો છે જ, નીચે આવી ગયું છે, પણ પ્રેઝન્ટેશન કેવું છે, બ્રીચ. બંને રીતના બહુ કોમ્પ્લિકેટેડ થઈ ગયું આ કેસ, તો એટલે આની અંદર તો શું કરે, સિઝરિયન સેક્શન કરે. હવે છે સુપાઇન હાઇપોટેન્શન, એના રિગાર્ડિંગ પણ ક્વેશ્ચન્સ આવતા હોય છે.
Supine hypotension, as also known as the Vinakawa syndrome, occurs when the venous return to the heart is impaired by the weight of the uterus on the vena cava. Simple. નીચેથી કઈ વિના કાવા જાય છે હાર્ટમાં? inferior. હા, હવે એની પર પ્રેશર આવી ગયું છે. શાના લીધે આવી ગયું છે? યુટ્રસના લીધે. બરાબર, યુટ્રસ ઓન ધ ઇન્ફિરિયર વેના કાવા. The syndrome results in the partial occlusion of the vena cava and aorta and in reduce the cardiac return, cardiac output and blood pressure. Assessment. Pallor હોય, faintness, ચક્કર આવતા હોય, dizziness, breathlessness, tachycardia, hypotension, sweating, cool and damp skin, fetal distress. Intervention include position of the client on the side of the shift with the weight of the fetus of the vena cava until the client's sign symptoms subside and vital sign stabilize. બરાબર, ક્લાયન્ટને કઈ આપવાની છે પોઝિશન? Left side. લેફ્ટ સાઈડ. બરાબર. To prevent supine hypotension, supine પોઝિશનમાં હાઇપોટેન્શન એટલે બીપી ઘટી જવાનું અટકાવવા માટે. Avoid a supine position. Position the client by placing a pillow or a wedges. બરાબર, એમ કે છે કે મધરને એક બાજુ આપણે વાત થઈ હતી ને કે રાઈટ બટક્સની નીચે પીલો મૂકી દેવાનો, એટલે આમ થોડીક મધર આમ સુવાની જગ્યાએ થોડી ક્રોસમાં સૂશે તો વિના કાવા ઉપર પ્રેશર આવશે નહીં. અંડર ધ ક્લાયન્ટ્સ હિપ. બરાબર, ડિસ્પ્લેસ ધ ગ્રેવિડ યુટ્રસ ઓફ ધ વિના કાવા. આટલું રાખીએ છે. બરાબર, 6 વાગે મળીશું. Okay, ma'am. બાય. Thank you, ma'am. Bye.